नमस्कार ओडिशा। आज हेउछि नवेम्बर मास 16 तारिख रविवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्ये जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर चाषीक पई खुशी खबर। 21तम किस्ती पई अपेक्षा शेष। नवेम्बर 19 तारिख रे प्रत्येक चाषीक अकाउंट को जिवो टंका। बिहार एवं ओडिशा विधानसभा निर्वाचन फलाफल दिन प्रधानमंत्री किसान योजना रे 21तम किस्ती पई अपेक्षा शेष होईछि। नवेम्बर 19 तारिख रे प्रत्येक चाषीक अकाउंट को 2000 टंका स्थानांतर करा जिवो। एही सूचना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अकाउंट रे प्रदान करा जायथिला। परवर्ती खबर एम्स रे आईसीयू रे ह्यूमन सागर। बॉलीवुड रो प्रसिद्ध गायक ह्यूमन सागर असुस्थ अछंती। भुवनेश्वर एम्स रे आईसीयू रे तांको भर्ती करा जाय चिकित्सा करा जाउछि। गुरुतर अवस्था रे तांको एम्स जरूरीकालीन वार्ड रे भर्ती करा जायथिला। लिवर समस्या सहित शरीर रे एकाधिक अंग प्रत्यंग अचल होई पड़िछि। तांको चिकित्सा चलिछि किंतु गत 24 घंटा मध्ये रे तांको स्वास्थ्य अवस्था रे कोनोसी परिवर्तन आसी नाही। वेंटिलेटर सपोर्ट रे अछंती ह्यूमन। आगामी 72 घंटा ह्यूमन को पई अति गुरुत्वपूर्ण कहा जाउछि। तेनु सहाय्य पई सरकार को कांदी कांदी अनुरोध करिसंती ह्यूमन को मां। मिलिथिबा सूचना अनुसार तांको बाहर राज्य किंबा दिल्ली को एयरलिफ्ट करा जाई पारे। गला किछि दिन धरे लिवर समस्या रे से पीड़ित थिले। तथापि किछि स्टेज शो देखिबाको मिलिथिला। ओडिया जगत रे जणाशुना चेहरा हेउचंती ह्यूमन। विशेष करी युवा पीढ़ीकर बेस पसंद हेउचंती ह्यूमन। परवर्ती खबर नुआपड़ा विकास रे सारथी बे जय ढलकिया। नुआपड़ा विजयपुरी राज्य बीजेपी कार्यालय रे पहुंचचंती जय ढलकिया। पहुंचिबा परे जय को संबर्धना जणाचंती मुख्यमंत्री मोहन माझी एवं राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामुल। 80,000 रो अधिक वोट रे जीती रेकर्ड सृष्टि करिसंती जय। पार्टी कार्यालय रे कार्यक्रम रे जय कहिसंती जेउ माने बापांको फोटो को लगाइथिले तांको ऊपर भारी पडिला। ए जनादेश तार प्रमाण। ए विजय मोर नुहे नुआपड़ावासींकर मुख्यमंत्री और सभापति को धन्यवाद जणाइछन्ती जय ढलकिया। जय ढलकिया नुआपड़ावासींको मौलिक समस्यार समाधान करंतु। प्रभु जगन्नाथ दर्शन परे निज कार्य आरंभ करंतु बोली राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल कहिसंती। सेपटे विजय परे पुरी जाय महाप्रभु श्री जगन्नाथको दर्शन करिसंती जय ढलकिया। परवर्ती खबर पुलिस एसआई परीक्षा कालेंकारी जांच बेले सामना को आसिला बड़ बड़ियाଙ୍କ तथ्य। बहु चर्चित पुलिस एसआई परीक्षा कालेंकारी रो तदंत को त्वरान्वित करूछि सीबीआई। गतकाली क्राइम ब्रांच ठारू पूरा घटनार दस्तावेज संग्रह करिया परे आज याको टेक्निक जांच करूछि। जांच बेले बहु बड़ बड़ियाଙ୍କ लिंक थिबा सीबीआई जानिबाको पाइछि। सीबीआई आनुष्ठानिक भाबे एसआई परीक्षा कालेंकारी रो मामला रुजु करी तदंत आरंभ करिया परे गतकाली क्राइम ब्रांच ठारू समस्त दस्तावेज संग्रह करिथिला। घटनार प्रथम रे शेष पर्यंत समस्त रेकर्ड को क्राइम ब्रांच ठारू सीबीआई नेइछि। एहा सो एही मामलार जहा सब घटिछि से समस्त तथ्य मध्ये सीबीआई संग्रह करिछि। क्राइम ब्रांच ठारू जब्त होइथिबा दस्तावेज सीबीआई रो एक उच्च स्तरीय टीम टेक्निक जांच करुथिबा कहा जायछि। परवर्ती खबर बाहरिला स्पेशल ओटीटी 2025 रिजल्ट। सेप्टेम्बर 36 तारिख रे होइथिबा परीक्षार रिजल्ट प्रकाश पाइछि। मोट 72,413 जन परीक्षार्थी परीक्षा दैथिले। सेमानक मध्ये 48,153 जन कृतकार्य होइछन्ती। मोट पासर 66.50% रहिछि। सूचना अनुसार पेपर 1 रे 12,988 परीक्षार्थी कृतकार्य होइछन्ती। एथिरे पासर 47.70% रहिछि। पेपर 2 रे 35,165 जन कृतकार्य होइछन्ती। एहार पासर 68.35% रहिछि। एने बीएससी पक्षरु सूचना मिलिछि। ऑनलाइन माध्यम रे परीक्षार्थी माने रिजल्ट देखि परिबे। परवर्ती खबर जाड़ रे थरुछि सारा ओडिशा। सिमिलीपाल रे 3 डिग्री को खसिला तापमात्रा। खसुछि पारद बढुछि शीत। जाड़ रे थरुछि सारा ओडिशा। राज्य रे शीतर प्रकोप आहुरी बढ़िबो। हाड़भंगा शीत रे थरुछि मयूरभंज। सिमिलीपाल रे 3 डिग्री को खसिला तापमात्रा। ऊपर बाराकामड़ रे सर्वनिम्न तापमात्रा 3 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। राउरकेला रे 10.2 डिग्री, झारसुगुड़ा रे 10.3 डिग्री, केन्दुझर रे 11.6 डिग्री रहिथिबा बेले संबलपुर रे 13.5 डिग्री सेल्सियस रहिछि। सेपरि भुवनेश्वर रे 14.8 डिग्री, बालेश्वर रे 16.2 डिग्री एवं चांदवाली रे 16.6 डिग्री, पुरी रे 18 डिग्री राति तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि। सिमिलीपाल पाद देश रे थिबा गां गुडी करे हाड़भंगा शीत अनुभूत हेउछि। एबे 2 दिन जाय सर्वनिम्न तापमात्रा रे बड़ धरणर परिवर्तन हेबो नाही। एहा परे राज्य रे विभिन्न स्थान रे 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा खसिबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर एलपीजी जोगाण सुव्यवस्थित पई बैठक। राज्य रे एलपीजी सिलिंडर खाउटी मानकु सुविधा रे ओ ठिकाना समय रे पहुंचाइबा उपरे खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग गुरुत्वारोप करिछि। एही मर्म रे खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग प्रमुख शासन सचिव संजय कुमार सिंह को अध्यक्षता रे गैस कंपनी रो प्रतिनिधि मानक सह एक बैठक अनुष्ठित हो जायछि। राज्य रे जोगाण श्रृंखला को स्थिर रखिबा सह खाउटी मानक स्वार्थ को अग्राधिकार देबा पई से प्रतिनिधि
ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 5 କେଜିଆ ସିଲିଣ୍ଡର ବିନା ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ବିକ୍ରୟ ହେଉଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଏନ୍ଆଇଏ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଅଧିକ ତତ୍ପର ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି। ଅଲ୍-ଫଲାହ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲିଙ୍କରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବା ଏନ୍ଆଇଏ। ଶନିବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆଉ ଜଣେ ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ହେଲେ ନିସାର ଆଲମ। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା। ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। 4ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଲିଙ୍କ ଅଲ୍-ଫଲାହ ସହ ରହିଥିଲା। ଏପରିକି ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଉମର ଅଲ୍-ଫଲାହ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବିଲ୍ଡିଂରେ ସମସ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ପୋଲିସ ସୁରାକ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ନବୀନ, ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢଲକିଆ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିକାଶ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ ଏବଂ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜନତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ଆମର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସର୍ବଦା ରହିବା ଉଚିତ। ନବୀନ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦିନରାତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ଦେଇ ଗତି କରିଛି, ତଥାପି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି। ଆମ ଦଳ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆମ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ 677 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ଥିତି ଅନେକାଂଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜଧାନୀରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ କମିଛି। ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଜାନୁଆରୀରୁ ନେଇ ଚଳିତ ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋଟ 320 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଜଣେ ରୋଗୀ ଠାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ପଟିଆ, ନୂଆପଲ୍ଲୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିହାର, ଶହୀଦନଗର, ସାଲିଆସାହି, ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ନଗର ହଟସ୍ପଟ ଭାବେ ଗଣାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ରୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ସମଗ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 677 ରୋଗୀ ଠାବ କରାଗଲାଣି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଣ୍ଢାଶାଳ, ବାଲିପାଟଣା, ବାଳକାଟି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ରୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନର ଉଦ୍ଘାଟନ ଆଉ ଚିରି ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବେନି କାଗଜ। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ନୂଆ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ନାଁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଗ ଭଳି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଅବରାଧ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନର ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ନେଇ ଦେଶର 19ଟି ଦଳ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଦଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଦଳ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଉଦ୍ଘାଟନ ଦିନ ଜାରି ହେବ ନୂଆ ଏକ ଆଇନ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନକୁ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ବିରୋଧୀ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ବିରୋଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟମ ପଢ଼ିଥିଲେ ପାଇବେ ଆର୍ମି ଚାକିରି। ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ବାହାରିଲା ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି। ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ବହୁଦିନ ଧରି ସେନା ଭର୍ତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ ସେହି ସୁଯୋଗ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ନଭେମ୍ବର 15ରୁ ଦେଶରେ 22ଟି ରାଜ୍ୟ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଆର୍ମି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସୈନିକ ଜିଡି, ସୈନିକ କ୍ଲର୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଟ୍ରେଡରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏଥର ମୋଟ 1500ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବକଙ୍କ ଚୟନ ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚୟନିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଟରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ଟେରିଟୋରିଆଲ ଆର୍ମିରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସେହି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି ଯେଉଁମାନେ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦେଶର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେନାର ଅଂଶ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଏଥର ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ ସେଥିରେ ସୈନିକ ସାଧାରଣ ଡ୍ୟୁଟିରେ 752ଟି ପଦ, ସୈନିକ କ୍ଲର୍କରେ 792ଟି ପଦ, ସୈନିକ ସର୍ଭେରେ 6ଟି ପଦ, ସୈନିକ ସେଫ୍ ସ୍ପେଶାଲର 1ଟି ପଦ, ସୈନିକ କୁକ୍ ସେବାରେ 2ଟି ପଦ, ସୈନିକ ରେଲୱେରେ 2ଟି ପଦ, କମ୍ପେୟାରରେ ବାଟାଲିୟନର 2ଟି ପଦ, ସୈନିକ ଦର୍ଜିର 1ଟି ପଦ, ହାଉସ କ୍ରୟରରେ 10ଟି ପଦ, ସୈନିକ ମେସରରେ 4ଟି ପଦ, ସୈନିକ କାଠ କାରିଗରରେ 2ଟି ପଦ ଏବଂ ସୈନିକ ହେଲ୍ପ ଟ୍ରେଜରରେ 3ଟି ପଦ ସାମିଲ ଅଛି। ସମସ୍ତ ପଦବୀରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯେଉଁଠି ବନ୍ଦର ସେଇଠି କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ। ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦର ଅଛି ସେଠାରେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ରହିବ। ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମୁଦ୍ରର ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସବୁ ବନ୍ଦରରେ ମୁତୟନ ହେବ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଆଇଜି ଇକବାଲ ସିଂ ଚୌହାନ। ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରରେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ସିପ୍ ମୁତୟନ ହେବେ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ସିପ୍ ଥିବା ବେଳେ ତାର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଗୋପାଳପୁର ଓ ଧାମରା ବନ୍ଦରରେ ଜେଟି ଓ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଶାଖା ଖୋଲିବ। ଧାମରା ବନ୍ଦରରେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡରେ ଡ୍ରୋନ୍ ୟୁନିଟ୍ ରହିବ। ଏନେଇ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇପିଏଲ୍ 2024 ଖେଳାଳି ରିଟର୍ନ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବଦଳିଲେ ଟିମ୍। ଆଇପିଏଲ୍
2024 ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଡିଲ୍। ଆଜି ଖେଳାଳି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ମିନି ନିଲାମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ପସନ୍ଦର ଖେଳାଳି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରି ବାକି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନିଲାମ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। IPL 2024 ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ନିକଟରେ ଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଆଜି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଜାଡେଜା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ସାମ କରନ, ମହମ୍ମଦ ସାମି, ମୟଙ୍କ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ନୀତିଶ ରାଣା ଏବଂ ଡେନବନ ଫରେରା ଭଳି ନାମ ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ CSKରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜାଡେଜା 14 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ସିଜନ ଜାଡେଜା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସହିତ ଖେଳିବେ। ସେହିପରି ରାଜସ୍ଥାନ ନିଜର ଅଧିନାୟକ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ CSK ଟିମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ସଞ୍ଜୁ 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ CSK ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସାମିଲ ଥିବା 4 ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆଉ ଡାକ୍ତରୀ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେନି କି ରୋଗୀ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସାମିଲ ଥିବା 4 ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆଉ ଡାକ୍ତରୀ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେନି ଏମାନେ। ଜାତୀୟ ମେଡିକାଲ କମିଶନ ନିଜ ସରକାରୀ ରେଜିଷ୍ଟରରୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ଜାତୀୟ ମେଡିକାଲ କମିଶନ ଶୁକ୍ରବାର ଜାତୀୟ ମେଡିକାଲ କମିଶନ ରେଜିଷ୍ଟରରୁ ଡକ୍ଟର ମୁଜାଫର ଅହମଦ, ଡକ୍ଟର ଆଦିଲ ଅହମଦ ରାଥୋର, ଡକ୍ଟର ମୁଜାମିଲ ଶକିଲ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସାହିନ ସଇଦଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। କମିଶନଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଡାକ୍ତରମାନେ ନା ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ ନା କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ। ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଡାକ୍ତରମାନେ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଡାକ୍ତର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ଫେରିବନି ଜଙ୍ଗଲରାଜ ମୋଦି। ବିହାରରେ NDAର ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗାମୁଛା ଉଡ଼ାଇ ଉତ୍ସବ ମନାଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୋଦି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏକ ଧଳା ଗାମୁଛାକୁ ବାମ ହାତରେ ଧରି ଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ JP ନଡ୍ଡା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏକ ମାଖନ ମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ବିହାରବାସୀ ବିକଶିତ ବିହାର ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଆଉ କେବେ ଜଙ୍ଗଲରାଜ ଫେରିବନି। ବିହାରରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିଫଳନ। ମିଥ୍ୟାର ପରାଜୟ ହୁଏ। ଜାମିନରେ ଫେରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସାଥ ଦେଲେନି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରିଟାୟାର୍ଡ ସରକାରୀ କର୍ମୀଙ୍କ ବଢ଼ିବନି DA, ବେତନ କମିଶନର ବି ମିଳିବନି ଲାଭ। ସରକାର ଦେଲେ ଜବାବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ସରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଆର୍ଥିକ ଆଇନ 2025 ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବେତନ କମିଶନ ଲାଭକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଏହି ଦାବି ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଛି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରେସ୍ ଇନଫରମେସନ ବ୍ୟୁରୋ ଏହି ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଏପରି ଭ୍ରାମକ ବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ଉତ୍ସ ସହିତ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଦିନିଆ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆଜିଠୁ 2 ଦିନିଆ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେକ୍ଟର 13 ପଡ଼ିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବେ। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:05ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରି ଅପରାହ୍ନ 1ରେ ରାଉରକେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରୁ ସେ ମେଫେୟାର ହକି ଭିଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ହକି ଭିଲେଜରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ସେକ୍ଟର 13 ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଡ଼ିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଅପରାହ୍ନ 4:30 ସୁଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାନପୋଷସ୍ଥିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରେ ସେ ନୂତନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍କିଟ ହାଉସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାଘ ଗଣନା। 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ଗଣନା। ଶିମିଳିପାଳରେ ଆଜିଠୁ ବାଘ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ଆକଳନ 2024 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। NTCA ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ଆକଳନ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1 ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 3 ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ତରରେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 9ରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଘ ଗଣନା ହେବ। ଏଥିରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରେଞ୍ଜରେ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3 ଦିନିଆ ମାଂସାଶୀ ଏବଂ ମେଗା ତୃଣଭୋଜୀ ସାଇନ୍ ସର୍ଭେ ସହିତ 4 ଦିନରେ ଲାଇନ୍ କାରବାର ଏବଂ 1 ଦିନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜାତି ଗଣନା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ବ୍ୟବହାର। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ତଦନ୍ତରେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଖୁଲାସା ହେଉଛି। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ 2 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଡାକ୍ତର ଉମର ମହମ୍ମଦ ବୋମା ତିଆରିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସଂଗୃହୀତ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଉମର ମାତ୍ର 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 52ରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ଫୋରକରୁ ନମୁନା ହାସଲ କରିଛି, ଯାହା ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଡକ୍ଟର ଉମର ମହମ୍ମଦ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ତେଲ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରରେ ଆରଜେଡିର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କଲେ ଲାଲୁଙ୍କ ଝିଅ ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ଝିଅ ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ପରେ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ରୋହିଣୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ ଏବଂ ରମିଜାଙ୍କ ଚାପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୟାନ ଆରଜେଡି ଶିବିର ମଧ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବା ଦଳର ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିପାରେ। ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଏହା ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପାରିବାରିକ ମାମଲା। ଭାଜପା ନେତା ପ୍ରଦୀପ ଭଣ୍ଡାରୀ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି ଘୋଷଣା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପରିବାର ବନାମ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଆରଜେଡିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଙ୍କଟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନ ମାନିଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 2 ଗୁଣ ଟୋଲ୍। ରାଜପଥରେ ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, କାରଣ ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୂତନ ନିୟମ କେବଳ ରାଜପଥ ଟ୍ରାଫିକ ହ୍ରାସ କରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଟୋଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କରିବ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ 2 ଗୁଣ ଟୋଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମାଲ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭାଜପାର ନୂଆ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବହୁମତ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ମେଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାଜପା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଭାଜପା 89 ଆସନରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଜେଡିୟୁ 85 ଆସନରେ ଜିତିଛି। ଆରଜେଡି 25, ଏଲଜେପି 19, କଂଗ୍ରେସ 6, ଏଚଏମଏସ୍ 5, ଏଆଇଏମଆଇଏମ 5, ଆରଏଲଏମ 4 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 5 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଜୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନାମ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହି ଭାଜପା ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିକାର ବିହାରରେ ଦଳକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବିହାରର ପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳାଫଳ ଏବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଜିରୋ କମିଶନ ଯୋଜନା। ଭାରତର ଘରୋଇ ଇ-କମର୍ସ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ 1000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଜିରୋ କମିଶନ ମଡେଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବା ସହ ଏହାର ସେଲର ରେଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତିକରଣର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ଅଧୀନରେ 1000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ସେଲରଙ୍କଠାରୁ କମିଶନ ଫି ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁବାଇରେ ଶାହରୁଖଙ୍କ ନାମରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 4000 କୋଟିର ଟାୱାର। ବଲିଉଡ ବାଦଶାହ ଶାହରୁଖ ଖାନ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦେଶ ସହ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆରବ ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ପାଗଳ। ଅନେକ ଥର ଦୁବାଇରେ ଆଇଫେଲ ଟାୱାରରେ ଶାହରୁଖଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏମିତିକି ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ପାଇଁ ଆଇଫେଲ ଟାୱାରରେ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆରବ ଦେଶ ଶାହରୁଖଙ୍କ କେତେ ଭଲ ପାଏ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଦୁବାଇରେ ଏହି ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 4000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ।